So this is timed at 2200 hours GMT on Wednesday, the 20th of July, 2022. But this edition, this particular broadcast, is actually being broadcast at 21 hours, 16 hours GMT. And we shall be continuing. And we're expecting some correspondent if the connection works. In the meantime, while we're waiting, let's go over the events, political events in the United Kingdom that took place during the day, Wednesday, the 20th of July 2022. We've noticed in our posts on Twitter and Facebook that the treatment of the candidate for the Conservative Party's leadership by the Rupert Murdoch's dirty digger, Rupert Murdoch's scum newspaper, and the other fascistic news outlets has been consistent with the plan that Boris Johnson wants implemented once he is out of the post. That is to say, Boris Johnson prefers somebody like the serial adulterer Boris Johnson prefers the adulteress Liz Truss, who is as able to tell lies without any hesitation as Boris Johnson himself. So Elizabeth Truss and Rishi Sunak are the only two remaining candidates for the election to the Conservative Party post of leader, which leads automatically to the leader of the Conservative Party becoming incumbent or installed as the Prime Minister of the United Kingdom, because in the House of Commons, which is the main house of the legislature, the Conservatives have the majority, overwhelming 80 plus majority or 70 plus majority or whatever, 88, I think, members of parliament. They're in a majority by 88 MPs. So they can easily form the government, which they will do. The question is whether it's the candidate called Rishi Sunak, who was born and brought up in England, but is from India, and Elizabeth Truss, who is, of course, born and brought up mainly in England, although she's had time upbringing in Scotland. But essentially, politically, she's prepared to overstate and exaggerate, as Boris Johnson is known to do. So let's see what is happening with the connections. Are we going to get a successful connection with the likely correspondent? Let's see if a correspondent can be contacted.
পাওয়ার নাই নি না পাওয়ার নাইলা আমার একটা ল্যাপটপ না মোবাইলও আমি চেষ্টা করি আর না আচ্ছা তুমি কোড পাইছো তো কোড কোড আইছে বাট আমি দিন করে কোম্পানি গেলে ওল ইয়ে যায় কি ওল ফেসবুকও যায় আচ্ছা তোমার আমি মুখে কইলাই তুমি লেখিলাও কোড তো তুমি তো লিখতে পারো ও কপি করলো তোমার মোবাইলও কোকাকে কিতা করা না 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 কোড যে একটা তুমি পাই তুমি ইমেইলে যে একটা পাইছো কোড নাই নি ওটারে তুমি কপি করতে পারতে না তুমি টাইপ করিলো তোমার মোবাইলও না কোনো কোড আইছে না আইসে না আমি কই আর আমি কই তুমি রেডি নি আমি লেখি আমি কোনো আচ্ছা তখন আমি একটু ও লেখাটারে আমি একটু বড় করি আর আমি দেখতে যাতে সুবিধা হয় একটা সেকেন্ড আচ্ছা এগুইল ও যে ইন্টারনেটের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস হলো আর কি HTTPS নাই নি HTT দুইটা টি আর কি PS এরপরে দুইটা ডট নাই নি ও যে জেলা ইন্টারনেটের ইয়ে থাকা নাই নি বুঝরা তো আমি কিতা কই আর নাইলে হিগু বাদ দিলাম আচ্ছা আমি কইলে আরেক কলে কই হিগু বাদ দিলাম আবার লেখো সেপারেটলি এটা আমি বানান আগে করি তারপরে তুমি লিখবা স্ট্রিম লাইক এ স্ট্রিম ইঞ্জিন নাই নি না স্ট্রিম STREAM for mother, Y for yellow, A for apple, R for racist, আর D for David. So StreamYard এক ওয়ার্ড নানি এরপরে .com তো StreamYard.com এরপরে ওটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ আর কি রাইট মুখা একটা লাইন নানি এরপরে লেখো তুমি বাকিগুলা P for pineapple, I for India, N for New Zealand, C for Charlie, এরপরে 686 মানে 686 এরপরে না কন্টিনিউ করো G for George, R for Robert and 6 for 6 কিন্তু নাম্বার এগুলো তো PINC এরপরে 686 G for George R 6 তো আবার কইলে পুরা StreamYard STREAMYARD.com এরপরে একটা লাইন হচ্ছে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ টান দিয়া ডাইন মুখা এরপরে PINC 686 GR6 তো অগু দেখো চাই তুমি আমারে খ চাই তুমি কিতা লেখছো তো আমি বুঝবো StreamYard STREAMYARD.com/PINC C for Charlie 686 and G for George R for Roger 6 হয় ওটারে ফুল অ্যাড্রেস ওটা তোমার মোবাইলও কপি করিলা না নি কপি করিয়া ওটারে ক্লিক করো আমি ফোন রাখি দিই এখন হয়
So we are waiting for the technology to get connected, if it does get connected. So in the meantime, let's talk about the meaning of the word brilliant. Posted during the day that Lutfur Rahman has described Alibor Chowdhury as brilliant. And that description appears in an online post released by the Tar Hamlets Council announcing the appointment by Lutfur Rahman of two individuals. The second individual mentioned is Alibor Chowdhury, and Alibor Chowdhury is mentioned in that statement that quotes Lutfur Rahman. Whoever wrote that is not clear, but it is a quotation that is attributed to Lutfur Rahman. And let's see where that is. And we shall be talking about Alibor Chowdhury being brilliant. Hello? Who's there?
So the endorsement, this is the Kudila television channel coming only on the internet, not on satellite, not on terrestrial, not on cable networks. And this is 21:38 hours GMT, although this edition is officially labeled as 22 hours GMT, but we are broadcasting experimentally before that time. Now, we've been talking about Tower Hamlets Council in London's East End and the result of the 5th of May 2022 election, which show the appearance of স্যার আসসালামু আলাইকুম দেখায় নি আমারে জি স্যার জি মাশাআল্লাহ ভেরি গুড ওই তো ভেরি গুড মাশাআল্লাহ সাসানে দেখলি ইয়া ইয়া তুমি একটু তোমার ফেস রে জি উফরে নিতা তুমি ওটারে আর ওনো রাখো কিন্তু লাইট তোমার ফেসও থাকতো এখন দেখলানি আমার ফেস ফেস দেখে কিন্তু তোমার ফেসর মাঝে ডার্কনেস ফেসর উপরে লাইট আইতো এটা আমি ফাটলাম না আমার গ্রুপ গায় একটা লিবন তো আর একটা লিবন ফেসবুক কুলিয়া একটা করিয়া দিছই নগন ইনশাআল্লাহ ওয়ান্ডারফুল আচ্ছা এখন সাসায়াবাতি যায় পয়লা মাত হইল সিলেটর মাত তুমি সিলেটর মাত তখন মনে আছে সাধারণভাবে খোঁজ হয় দেখি আমরা কিতা বুঝতাম পারি সিলেট আপনারে কিছু ওই হোয়াটসঅ্যাপ হইলে ফাটাইতাম পারলাম মনে যে রেইনটা কিভাবে দিছে এটা 2 ঘন্টায় অন্তত পক্ষে মনে হয় 2-3 দিনে ও তো রেইন দিত না ওলা রেইন দিছে আচ্ছা আমি 8টার সময় নাস্তা রেইন আছিল এরপরে সকালে বন্ধ আইছিল 8টার সময় যেমনি 8টা 9টা 10টা 2 ঘন্টায় আমরা বাড়ির সামনার রাস্তা একদম খমর পানি হয়ে গেছে একদম সামনে এখানে তোমার মেমোরিতে লাস্ট টাইম ইলা পানি হইছিল কোন কতদিন আগে আমার মেমোরিতে এটা অনেক আগে ছোটবেলা দেখছি কিন্তু এই ধরনের পানি দেখছি না যে আমরা রাস্তা বিকজ এটা কারণ হইলো চাচা এটা অকল যেন পানি যে ক্লিয়ার হইতো নিষ্কাশন হইতো এইগুলা সবে জার্জিরির গড় বাড়ি বান্ধিয়া এটা নষ্ট করে দিছে ইজ নট দিস এভরিথিং খালি মেঘর দোষ নাই মেঘ হয়ে গেছে কি আও দেশও মেঘর যে উইদিন 1 আওয়ারে 24 আওয়ারের মেঘ পড়ে তখন আমরা রাও দেশও দেখছি গাটার উটারি তাই কুলায় না সিমিলার কিন্তু পানির যদি ড্রেইনেজ এটা ক্লিয়ারেন্স না থাকে তো ওটাও হয় দেখা দক্ষিণ খুব বেশি ফ্লাড হয়েছে সিলেট এখানে র সুইচ বাসিয়ে বেড়াইছে যে জায়গাতে উপশহর একটা জায়গা নৌকায় মানুষ ও রাস্তাতে না ও রাস্তা তাইছেন 1 মিনিট খালি গর্তনে বাড়ি আইছেন মেইন রাস্তা 1000 টাকা 2000 2500 মাঠে চার্জ করে নিছে
is a something is a completely different হইছে। আর যে অন্য অন্য জায়গা সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ নবীগঞ্জ যেটা হইছে এটা তো আওরর জায়গা ভাঙ্গি হইছে। আর আমরা যেগুলা সিলেট শহর হোক গ্রামে গঞ্জে ঢাকা দক্ষিণ বাজারও গোলাপগঞ্জ বাজারও যেগুলা এগুলা ওই দোকানপাট দিয়ে করিয়া পানি নিষ্কাশনের জায়গাটা বন্ধ করায় এইটার কয় ওই যে ফ্লাড যেটা ইমিডিয়েট ফ্লাড হইছে। আচ্ছা, তোমারে কয়েকটা ইস্যু আছে এখানে। এই হোয়াটসঅ্যাপর অ্যাবসেন্সর প্রবলেম না, কারণ এখন যখন কানেকশন হইলো না নি, তুমি ওই যে জেলা কানেকশন হইছে ওটারে পালা করি মনে রাখো তুমি, আর কারেক্ট করি তখন যখন বাংলাদেশ যাইবাই তখন আমরা আবার কন্টিনিউ করবো, বুঝছো নি? জি জি, এটা কন্টিনিউ হইব। এরপরে বাংলাদেশও আমার এখন অফিস হইব, ল্যাপটপ হইব। আর ইনশাল্লাহ আজকের ভিতরে আমি তারা কইছে ইন্টারভিউটা একটা ঠকশোর মতো হয়ে গেছে। আমি একজন দুইজন তিনজন ক্যামেরাম্যান 4 জন মানুষ লইয়া বইছিলাম, 4 জনের ভিউ লইছি। অ্যাটলিস্ট 30 ইন্টারভিউ হইছে, তার মানে 10 মিনিট। আচ্ছা, ওনা টেকনিক্যাল কথা কই কুতুবরে, আমার একজনে কল কররা আমি ওকে না না, তোমার ফোন রে এক জায়গা স্থায়ীভাবে রাখো, লড়লে তোমার বেশি শেকিং হয়, বুঝছো নি? ওটারে অন না না, কল আইছে ওকে ডিক্লাইন করলাম। না, তোমার ফোন রে রাখো স্থায়ীভাবে, তখন তোমার ইমেজটা লড়তো না, বুঝছো নি? ফোন আমার আতো, না তো এগুলো রাখা যায় না নি কোনো ইয়ের মাঝে, হোল্ডার নাই নি কোনো। রাখা যাইব। আমি একটা ড্রিঙ্ক আনছি, ড্রিঙ্ক কখন আমার ফটো আইছে নি? ও আইছিল বালা, ও যে এর আগে আরো আগুয়াও, আর আরো আরো একটু অমুকে লেফটে যাও। ও হইছে তো তোমার হেড রে আরো একটা সামনের মুখে রাখো। ও হইছে একটু, ও হইছে। আচ্ছা, তোমার লগে এখন একটা যখন টেকনিক্যালি যখন একটা কানেকশন ওর, তখন আমরা প্ল্যান হইব যে এন্ড হাঙ্গার এট রুট অর, তুমি লাগি বাংলাদেশও রিপ্রেজেন্টেটিভ। বাংলাদেশের রিপ্রেজেন্টেটিভ তার মানে হইলো on the site, on the ground, তুমি ডিসাইড করবাই ডিপেন্ডিং অন দি সার্কামস্টেন্সেস দ্যাট ইউ ফাইন্ড কোন ধরনের ইনফরমেশন তুমি কালেক্ট করবাই, শেয়ার করবাই, এবং কোন ধরনের কোয়েশ্চন তুমি পুট করবাই মানুষের কাছে লোকাল, আর কোন ধরনের আনসার, আর কোন ধরনের, বিশেষ করে ইয়াং পিপল যখন এরার মুখ থেকে শুনতাম সাইয়ার, তারার কনফিডেন্স কতটুকু আছে দেশের উপরে, মানে দেশের এনভায়রনমেন্টের উপরে, পলিটিক্যালি নাই, এনভায়রনমেন্টের উপরে, মাটির উপরে, এবং তারা কতটুকু হোপফুল আছে তারা এই দেশে নিজের হিসাবে সার্ভ করা, এবং দেশের তাকে তারা নিজের সার্ভাইভালের লাগি এবং বেনিফিটের লাগি দেশে ইউজ করা ইনস্টেড অফ গোয়িং অ্যাব্রড। কথাটা হইল একটা ঠিক সেম লাইনে আমি কথাটা কইছি। আই উইশ আমার ওই ইন্টারভিউটা 35 মিনিট 30 মিনিটের ওইটা যদি আজকে রাত্রেও আইও যে কোনো উপায়ে আপনারে কিলা ফরওয়ার্ড করবো, আই ডোন্ট নো, বাট আমি দেখি এই যে শোটা আপনি এখন যেন আমরা কথা কইয়া এটারে কপি করিয়া কি এইটার যে এই লাইনে যে স্টপ হাঙ্গার এট দ্য রুট, এই লাইনে যে কথা কইয়ার সেম জিনিস তারার লগে আমি একটু কথাটা কইছি। তখন এটা কি এই প্রোগ্রামটা কি তারারে ফরওয়ার্ড করা যায় 5-10 মিনিট? আমি কইয়ার এটা তো ইজি, এটা তো লিংক, একটা ওয়েব লিংক, এটা তোমার আমি ইমেইলে পাঠাই, তুমি পাইবা তো, কারণ তোমার তো আগে কইলা ইমেইলে রিসিভ করা অসুবিধা। না এখন তো হলতা ঠিক হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ, আরো ফার্দার ঠিক হইব। আর আমি এই যে একটা যে গ্রুপ আছে তারা লোকালি এটা হি ইজ এ ডাইরেক্টর প্রোডিউসার, তারা লোকালি গ্রুপে ড্রামা করেন, কালচারাল অ্যাক্টিভিটি করেন, তারার থ্রুতে তারার চ্যানেল এটা হইল কি সিলেটি একটা চ্যানেল, ওই চ্যানেলের থ্রুতে আমি একটা ভিডিও করাইছি। আচ্ছা, তোমারে আরো জিনিস কইয়া দিই, বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্থ হইল তুমি যদিও টেম্পোরারি কেন আসো, তুমি একটা মেন্টালি একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার তৈরি করতে, যে সিলেটে তুমি বাঘ করতে কয়েক ভাগে,
সিলেট টাউন, এরপরে তোমার এরিয়াতে একটা গোলাপগঞ্জ বা আরো যে থানা আছে না নি, এবং তুমি একটা বেস ক্যাম্প বানাইতাই, যেমন বাদেশ্বর একটা, আর তুমি সন্দরপুর একটা বানাইতাই কুইয়ারা গাঙ্গর ফুবে, এবং সন্দরপুর যাইবাই তুমি, জেলাও যাইবাই, এটা তুমি ফিল্ম করতাই, আর হন গিয়া মানুষের লগে তুমি ইন্ট্রোডিউস করবা, যদিও তুমি নালিউরিত বাড়ি, কিন্তু তুমি ইন্ট্রোডিউস করবা তোমারে যে তুমি লন্ডন থেকে অর্গানাইজ করা হয়েছে এন্ড হাঙ্গার এট রুট, এবং যদি সাফিসিয়েন্ট কমিটমেন্ট দিতে পারেন এখানোর লোকাল মানুষে, বিশেষ করে ইয়াং পার্সনস আন্ডার 40, age 40, that they will be sticking to this project, then they will get paid. Not only আমি ওটাও কইছি, নট অনলি দি পেইড, অনেক লোকরা যারা উৎসাহী আছে তারা যদি কোনো ট্যালেন্ট থাকে, এরা হয়তো ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগতে পারবো, বিদেশ না গিয়ে তারা সেইখানে একটা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের ব্যবস্থা হইব, এই অর্গানাইজেশনে করার ব্যবস্থা করব। বাট লোকালি তাই একটা দক্ষতা ট্যালেন্টেড হয়ে যাইব, তার হাতে কোনো কাজ আছে এটসেট্রা আছে। আজকাল যে তারা ওইটাই আমি কইছি, তুমি যে যেও বিদেশ যাইতা, বিদেশও যদি যাও দেশ ছাড়িয়া, তাহলে তোমার হাতে একটা ওই যে কারিগরি কিচ্ছু থাকতো, তো ইউ শুড plumber or the missionaries or carpenter or the electrician or the pipe fitter, something তোমার যদি তাকে বেটার দেন ডিগ্রিও নেই, এইটাই আজকালকার একটা সম্বল। কিন্তু এটা যদি তোমার এই দেশও করতে পারো, তো বিদেশ না গিয়ে এই ধরনের অর্গানাইজেশনের লগে আমার যে লিঙ্ক আর আমার যে একটা সাইরা এস্টাবলিশ করার, এই অর্গানাইজেশনে লোকালি তোমাদের এই দক্ষতার উপরে ফাইন্যান্স করিয়া তোমারে বিল্ড আপ করতে পারবো। অলরেডি আমি এই ওয়ার্ডটা স্প্রেড করছি। এটা কন্টিনিউ হয়। তোমার আর একটা ইমেল পাঠাইছিলাম যে লিংক দিয়া, যে ইমরান খানে কইছে ব্রিটিশ হাই কমিশনার না, যে স্টপ ব্রেইন ড্রেইন, এই যে ব্রেইন ড্রেইনের কথা আমরা মাতিছিলাম, যে মনে আছে তো? জি জি, একদিন মাতিছিলাম। এইখানে তোমার মনে থাকবো, গতিকে আমি তোমার মনে করাই দিলাম। ব্রেইন ড্রেইন তোমার নালিউর থেকে বন্ধ করতে হইব, সুন্দরপুর থেকে বন্ধ, সারা সিলেট থেকে বাংলাদেশ থেকে ব্রেইন ড্রেইন বন্ধ করিয়া এই ব্রেইন রে বাংলাদেশে অ্যাপ্লাই করতে হইব। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, এই কথা তো আপনার আমার এই যে ইমরান সাহেব কোয়ার আগেও তো আমরা মাতিছিলাম না, কোন জায়গাতে একটা পয়েন্ট আপনি তুলছিলা ব্রেইন ড্রেইন, তখন কোন জায়গাত বইয়া মাতিছিলাম? আফ্রিকার একলাইয়া জয়েন করছিল। হ্যাঁ, আফ্রিকানে গিয়ে ও কথা উনিয়া, ও আপনার হসপিটাল, আপনার জিওত আছিল, আপনার সার্জারি, ডু ইউ রিমেম্বার? রিমেম্বার। হে আইয়াও ব্রেইন ড্রেইন শব্দ উনিয়াও তো হে আইয়া জয়েন করলো, হইলো আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ, উই আর সাফারিং, উই বিকাম এ ইকোনমিক স্লেভ এন্ড স্লেভারি আইয়া ফর ইয়ার different with whether our brain করিয়া নিলরা। yes yes, I remember now, এটা রিপিট হয় বলা হইছে, অকেশনটা রিমেম্বার হই গেল। আচ্ছা, তুমি বাংলাদেশে যাও যখন, এবার যখন গেলাই, তোমার প্রতি অ্যাটিটিউড লোকাল মানুষের কিলা? তুমি যে লন্ডনে গেলা, তোমারে তারা সমানভাবে দেখে না, তোমার কাছে মোর প্রমিজিং প্রসপেক্ট আছে ওলা দেখে, কোন কিলা দেখে তারা? না, আমি এটাকে প্রমিজিং প্রসপেক্ট বলি আমি কিচ্ছু না, বাট আমি একজন প্রমিজিং মানুষ হিসাবে সবাই মায়া করে যে আমার যে কালচারাল বা রিলিজিয়াস বা মানুষের লগে যেটা আসতে না 50 বছর ধরে এই টাওয়ার আমলের জেলা লন্ডন জেলা 50 ইয়ার্সর ফ্রেন্ড বন্ধু জেলা আছেন, সেম আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড ভিলেজও, আমার লেভেলটা সেম রয়ে গেছে। সবাই আমার একটু মায়া করেন, আমিও মায়া করি, রেসপেক্ট পাই, আই গিভ দি রেসপেক্ট। আচ্ছা, টেকনিক্যালি তোমার ফেস হইলো, তুমি ফেস একটু ফরওয়ার্ড করো, সামনে দি, সামনে আরো একটু, লেফটে দি, ওলা রাখতে পারো, আরো একটু ফরওয়ার্ড করো ফেস, আরো একটু ফরওয়ার্ড, মুভ হয়ে যায় তো, আরো একটু কমাইয়া, ওই তো হরি যায় কি আর কি। তো মোটামুটি তোমার ফেস থাকতো লুকিং এট মি ওলা লাগতো আর কি, যেমন ভাবে সাইত্রে, বুঝছো নি? নাইলে দেখা যায় তুমি বাইদি উপরে দিয়ে। না না, আমি অন্যভাবে সাইয়া মাতি, আর আমি এখানে আপনি রাইট পয়েন্ট করছেন, দেন উই আর টু পারসনে ফেস টু ফেস টক করি, আর ইয়েস জাস্ট পুট ইট দ্যাট ওয়ে নাও। ও যে ভিউয়ারে দেখতো যে তুমি ভিউয়ারের বাই সাইত্রে, বুঝছো নি?
তার মানে লুক এট দ্য ক্যামেরা, দ্যাট ইজ হোয়াট ইট ইজ কল্ড, বুঝছো নি? আচ্ছা, এইখানে আমি জিজ্ঞা করছি তোমার একটু একটু বাড়াইয়া কই, এটার অর্থ না যে তোমার পার্সোনালিটি হিসাবে মানুষে তুমি যে ইউকে বা এব্রড বা ফরেন বা একটা ওয়েস্টার্ন দেশ থেকে গেছো, ওটার বেসিসে মানুষে তোমারে ওটার লগে অ্যাটাচ করিয়ে তোমারে মানুষে অ্যাসেস করেনি, না তোমারে দেখে তুমি জাস্ট অ্যানাদার মেম্বার অফ দি কমিউনিটি? আমি হিনো গেলে অ্যানাদার মেম্বার অফ দি কমিউনিটি, বাট আমার যেটা এই দেশের এব্রডর যে একটা থাকা এতদিনের, এইটার একটা আর একটা যে একটা আছে, আরটা তো একটা অ্যাসেস করে মানুষ। ইয়েস, না না, আমি আমি কনটেক্সটটা হইল যে এন্ড হাঙ্গার এট রুট। মানুষে মনে করেনি যে কোনো মানুষ, তুমি খালি নাই, যে কোনো মানুষ আইদার আমেরিকা, কানাডা বা ওয়েস্টার্ন ইউরোপ বা ইভেন মিডল ইস্ট তাকে গেলে এরা কম্পেয়ার টু দ্য লোকাল পিপল, লোকাল কাউন্টার পার্টস, লোকালি তারার সমবয়সী মানুষ যারা আছে বা পরিচিত মানুষ আছে, এরার তুলনায় এই যে বিদেশ থেকে আইসন যতদিন বাদেও হোকা, এরা কম্পারেটিভলি বেটার অফ, মানে ওয়েলথিয়ার, ওটা মনে করেন মানুষের নাম এটা ডিসরিগার্ড করে। আচ্ছা, এইটা মানুষে অবশ্য ওয়েলথি আর মনে করে, বাট আমি স্লোগান আজ থেকে 10-15 বছর ধরে আমার ওন ভিলেজ অফ ফ্রেন্ড বন্ধু দিয়া ইয়ার ও যেন ব্র্যান্ডিং যেটা আমি কই আর আই লস্ট মাই ফ্যামিলি, আমি লাস্ট 2012 তনে আমি ফাইট করি আর আমি গো ব্যাক এন্ড সেটেল দেয়ার এন্ড টেক ব্যাক মাই রুট ওভার দেয়ার। আমি ও ফাইটার কখন হলে রিয়েলাইজ কররা অনেক আমার বয়সী মানুষ আমেরিকা আইছেন, লন্ডন আইছেন রিসেন্টলি, দে আর রিয়েলাইজিং ইয়েস হোয়াট কুতুব বাতিজা বা সাসা বা বাইয়ে যে একটা কইতো, দ্যাটস ট্রু। দেখরা মানুষে আমরা এই দেশ তো এনি এইজোর মানুষ যদি এই ল্যান্ডও না ইউরোপর বা অন্যান্য কান্ট্রি না যায়, দে উড নট রিয়েলাইজ হোয়াট দ্য বিদেশ আওয়া আর হোয়াট ইজ দি লন্ডন আওয়া, আমেরিকার যাওয়া, কানাডা ইটালির যাওয়া আর হোয়াট ইজ কান্ট্রি। তখন কান্ট্রির লাগি তারা রিয়েলাইজ করব আর করে। এখন এই যে তোমার ফ্লাড হইল, এটারে হয় ইংলিশে তো তুমি জানো, এটারে হয় আগে দেখা গেছে না, ইলে বাদ, তার মানে ওয়ার্ড হইল আনপ্রেসিডেন্টেড। Unprecedented, yes, yes. আনপ্রেসিডেন্টেড Everything going in the world now unprecedented, yes. Unprecedented destruction of the environment by the flood. খালি বাংলাদেশও না, এটা আসাম থেকে, আসামও বিরাট ক্ষতি হয়েছে বহুত মানুষের। পয়েন্টটা হইল আজকে মানে বুধবার 20th of July 2022 ইউকের গভর্নমেন্টের একটা আর্কাইভ আছে, এটার এখন ন্যাশনাল আর্কাইভস। ন্যাশনাল আর্কাইভস থেকে তারা 30 ইয়ার একটা রুল আছে, তার মানে সিক্রেট গভর্নমেন্ট ডকুমেন্টস রেকর্ডস, এটা তারা 30 ইয়ার্স বাদে রিলিজ করে। এটা রিলিজ করে ন্যাশনাল আর্কাইভস থেকে, কিন্তু এটা কন্ট্রোল বাই দি গভর্নমেন্ট। আজকে যেটা তারা রিলিজ করছে বা আজকের ডেটে যেটা রিলিজ করছে, এটার মধ্যে রেফারেন্স আছে টনি ব্লেয়ার যখন আসিল প্রাইম মিনিস্টার, 2002 আসিল না টনি ব্লেয়ার প্রাইম মিনিস্টার। আর টনি ব্লেয়ারে 1998ও একটা কমেন্ট করছিল যে মাইগ্রেন্টসে আফ্রিকা থেকে মাইগ্রেন্টস আইতরা বা এশিয়া থেকে মাইগ্রেন্টস আইতরা, এরার কজ অফ মাইগ্রেশনটা অ্যাড্রেস করতে হইব, আনাইলে এখানে মাইগ্রেশনটা এক্সপ্লোসিভ, হে ইউজ করছে ওয়ার্ডটা এক্সপ্লোসিভ। এটা 1998ও টনি ব্লেয়ারে কইছে না। তোমার লগে আমার সেপ্টেম্বর 2019 যে দেখা মিটিং হয়েছে পয়লা স্ট্রাটফোর্ড, এই মিটিং আমি কইছিলাম তোমারে যে চ্যানেল 4ও আমি জানুয়ারি 1991 একটা টেলিভিশন ব্রডকাস্ট করছিলাম না, এবং এই ব্রডকাস্টে আমি কইছিলাম যে জন মেজর আছিল তখন প্রাইম মিনিস্টার ব্রিটেনের, আর জন মেজর যাওয়াত আছিল ইউনাইটেড নেশনসর জেনারেল অ্যাসেম্বলি চেয়ার করার। আর আমিও হে যাইবার আগে বা ও যাইবার দিন আমি লেখিয়া একটা ব্রডকাস্ট করছি চ্যানেল 4 নিউজর, ফরে ফরে 3 মিনিটের স্লট আছে, একটা কয় স্লট, ওটাতে আমি অ্যাড্রেস করছিলাম যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি
যেমন আফ্রিকার যে মাইগ্রেন্ট সম্পর্কে, মাইগ্রেন্ট এক্সপ্লোশন সম্পর্কে ব্লেয়ার যে ওয়ার্নিং দিছে, এটা তো দিছে হ্যাঁ 7 বছর বাদে। আমি একটা ব্রডকাস্ট করার 7 বছর বাদে, কথাটা বুঝছো নি? এখন 7 বছর আমি তো মেইন স্ট্রিম টেলিভিশনে এই প্রোগ্রাম করছি না নি? এবং every program like factual programs like that one is on the record forever, বুঝছো নি? এখন আমি যে প্রোগ্রাম করছি এবং আমার যে ওয়ার্নিং, যে অ্যানালিসিস, এটা তো ব্লেয়ার ওর গভর্নমেন্টের জানার কথা 7 বছর আগর না নি? তখন আমি আনসার দিছি ব্লেয়ার ওর 7 বছর বাদর প্রশ্নর, যে তোমরা একটা অন দি গ্রাউন্ড, যেমন বাংলাদেশে বা আফ্রিকার দেশও যেসব দেশ থাকি মানুষ আইতা সাইত্রা ওয়েস্ট হনর ইস্যু এবং প্রবলেম রে তোমরা সলভ করো না। তুমি যেটা কইতরা যে তুমিও মাতিছো গাঁর মানুষের লোকে, বা আমরা তো সাবসিকুয়েন্টলি 2019 এর পরে তো লাস্ট আমি 15 ইয়ার্স ধরে ওইটাই মাতিয়ে এখন রিয়েলাইজ করে। অলসো আমি লাস্ট মানুষের ওয়ার্নিংটা ওইটা দিছি, আমরা এলাকা বেশি টিল্লা ভিত্তিক জায়গা, ওই টিল্লা টাল্লা না খাটার লাগি। এবার আমরা গ্রামের মাঝে এটলিস্ট 37 প্লেসও টিল্লা বাঙ্গিয়া পড়ছে। খেলার জন্য তুমি তোমার যে ঢাকা দক্ষিণ দতরাইলি তাত এরপরে ফার লাইন যেগুলো আছে, ইভেন মানুষ মারা গেছেন ওই ফুরকাইস্ত বাজারের কইসমে, মানুষ ওয়াল ভাঙ্গি। আমরা গ্রামও অ্যাবাউট 37। এই কথাটা আমি লাস্ট 15 ইয়ার্স দিয়ে কই আইয়ার, কেউ নেচারের উপরে টাচ করিও না, টিল্লা কাটিও না। একটা টিল্লা যদি আমরা এলাকা ভেরি টিল্লা ভিত্তিক একটা যদি ছুটে, এইটা ওই ক্লাইমেট চেঞ্জের লগে যে এটা যে পরিবর্তন, আর একটা টিল্লা ছুটে যদি এটা ল্যান্ডস্লাইড এমন ভাবে হইব, হোল ভিলেজ, হোল এলাকা, হোল ডিস্ট্রিক্টর অনেক জিনিস আগালুকি আরো লইয়া যাই। দ্যাট একটা সাইন হলে এখন আমারে কইরা আমেরিকাতে না কইরা গ্রামও কইছেন অনেকে, লয়ার, স্কুল টিচার হলে, যে তুমি যেটা কমেন্ট করিয়া আইরা লাস্ট 15 বছর ধরে এইটার রেজাল্ট ওইবার পাওয়া গেল। আচ্ছা, একটা তাইয়ার পরে আমি যে একটা কথা আসলাম যে আজকে যে ন্যাশনাল আর্কাইভস থাকি তারা রেকর্ড রিলিজ করছে, আর রিলিজের মাঝে ও বক্তব্য টনি ব্লেয়ারের মুখ থাকি তারা কোট করছে, উদ্ধৃতি দিছে যে কজ অফ এক্সপ্লোসিভ মাইগ্রেশন। কিন্তু টনি ব্লেয়ারে কইছে না কোনটা দা কজ। আমি কিন্তু প্রিসাইজলি কইছি কজ কিতা। কজের মাঝে 3টা জিনিস আমি কইছি, যে একটা হইলো যে জেনারেল পভার্টি, ডেসপারেট পভার্টি, আর পলিটিক্যাল ইনসিকিউরিটি এন্ড ল্যাক অফ ফ্রিডম, আর জেনারেল ল্যাক অফ ডেভেলপমেন্ট, না হাঙ্গার, ফ্যামিন, স্টারভেশন। এগুলা তো টনি ব্লেয়ারে কইছে না নাম দি, বুঝছো নি? খালি জেনারেলি কজ কইছে। টনি ব্লেয়ারে কইছে এটা 1998, এখন 24 বছর বাদে, 24 বছর কইয়া গেছে। বাকি যে গভর্নমেন্ট আইছে, টনি ব্লেয়ার তো রইল পাওয়ারও, এরপরে ব্রাউন আইলো, এরপরে ক্যামেরন, এরপরে টেরিজা মে, এরপরে বরিস জনসন, কেউ কিন্তু পভার্টি সম্পর্কে মাতে না। এখন না না রুয়ান্ডার তারা ফাটাইতো মানুষ, ওনা যে ইমিগ্রেন্ট আয় ও তারা অন্তাকে রুয়ান্ডাত ফাটাইতো। কত বড় স্টুপিডিটি না নি? 156 মিলিয়ন পাউন্ড তারা অলরেডি রুয়ান্ডার গভর্নমেন্টের দিছে। এখন এখানে তো রুয়ান্ডার যে এক্সিস্টিং গরিব মানুষ আছেন বা হাঙ্গরি মানুষ আছেন রুয়ান্ডার সরকারে, আর কি আরো যত কান্ট্রি আছে, ইতার তারা প্রবলেম যে আছে এটাও স্বীকার করে না। তারা দেখায় যে মাইগ্রেন্ট আইত্রা একটা বেমার হিসাবে। আসলে তো মাইগ্রেন্ট কোনো বেমার নাই, মাইগ্রেন্ট আর ভিকটিম হিসাবে, যে দেশে কোনো সিকিউরিটি নাই, খানি নাই, এবং সেফটি নাই, ফ্রিডম নাই। এখন বাংলাদেশে যে তুমি মাতিত্রায় এগুলোর লগে কানেকশন করতে হইলে খুব কেয়ারফুলি কানেকশন করতে হইব। ও কারণে যে তুমি মাথা যদি সাহসের লগে সত্যবাদী, বাংলাদেশে কিন্তু সত্যবাদী মাত অটোমেটিক্যালি অ্যাপ্রিসিয়েটেড নাই এখন। আচ্ছা খো এটা কালকেও প্রমাণ হইল। আমি ইস্ট লন্ডন মসজিদে জানাজা পড়িয়া বারইছি, বারইতেও দেখলাম এটিএন টেলিভিশনের রিপোর্টারে আমরা লোকাল একজনের রিপোর্ট নিয়ে এই নামারে তাবামারি আত ধরিলা মাথিতা করি, এখন তানরে
রিপোর্টারে জিকাইরা তো আমারে জিকানি আমি বললাম ফ্লাডের সময় আমি কেন আসলাম বলে কিতা কিতা লোকাল মানুষ হেল্প করা আমি লোকাল এরপরে আমারে জিগাইলা গভর্নমেন্টে কিতা হেল্প করা বলে গভর্নমেন্ট আপনারা সবাই জানেন লোকালি ইন্টারন্যাশনালি 30 লাখ টাকা জিও করছেন স্যাংশন করছেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সিলেটি হলো লাগি 30 লাখ টাকা এনিওয়ে তখন কইতেও আর টাইম ফার্দার অন ওএনটিএর রিপোর্টারে আমারে স্টপ করিল্লা তখন আপনি যেটা কইরা ইয়েস একটা সাহসের কথা বা সত্যি কথা বাট আম নট এ পলিটিশিয়ান বা আমি আমার লাইফে অনেক জিনিস অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড যে ঘুরিয়া যেগুলা দেখছি আপনার মতো আমি পলিটিশিয়ান না বা মিডিয়ার পার্সোনালও না বাট মিডিয়া কালচারাল অ্যাক্টিভিটি যেটা জড়িত আছে এটা অনেক জিনিস দেখা যায় মিডিয়া হেল্প করে অবশ্য আর এরপরে আপনি যে টাচ করছেন টনি ব্লেয়ারের কথা এই কথা তো ওয়ার্ল্ডের কোন পলিটিশিয়ানে আপনারা বা যারা জ্ঞানী গুণী সেও তো কইরা না তারাও তো ইমিগ্রেশন ক্রিয়েট করে জায়গায় জায়গায় দুনিয়ার গিয়া মানুষরে ডিসপ্লেস করে টনি ব্লেয়ারে যখন করেন এর বাদে গিয়া তো তাইন বাগদাদ তাইন আর বুশে জিও করলা ওই হলতা করলা ওই অ্যাটাক করলা ডিস্ট্রয় করলা একটা কান্ট্রি এরপরে দি আফগানিস্তান দ্বিতীয় ইটা মানুষের ডিসপ্লেস করিয়াও তো তাই গড় বাড়ি ছাড়া করিয়াও তো তাই ওয়ার্ল্ডের একটা রিফিউজি ক্রিয়েট কররা তাইনও ক্রিয়েট কররা রিফিউজি আবার তাইনও ডোর খুলি দিরা তাইনও আবার বর্ডার পুলিশ দিয়ে দরাইরা তাইনও রিভার পুলিশ দিয়ে দরাইরা ওয়ার্ল্ডের মাঝে সবটাও তো দেয়ার দুই তো এটার মাঝে তো ওয়ার্ল্ডে খোয়ার আজকে যে জিনিস আলোচনা হচ্ছে এই যে ক্লাইমেট লইয়া সবে আজ 15 বছর ধরে ক্লাইমেটের খালি লিডারশিপ দিরা দেখা যায় সারা দেশ কন্ট্রোল করা 15 দেশের 15 জন লিডারে তারা ক্লাইমেট চেঞ্জ ধরে লিব সেটা নাও এটা অ্যাবাভ অল এটা যেন কন্ট্রোল করা আজ দেশও প্লেন ফ্লাই করতে পারেন না রৌদ্রর দায় বাংলাদেশও প্লেন ফ্লাই করতে পারেন না মেঘর দায় but someone somewhere controlling but we are destroying the climate we are এইটার দায়ী কিন্তু ওই 15 জন মানুষে যেটা কর G7 7 জনে যেটা কর আর তারা খারে গিয়া থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিত মারিয়া খার সম্পদ আনতো তারা ধনী তারা ধনী হইতো এটার তো কেউ মাত্রা নাই চাচা এখন তোমার লগে আরো জিনিস হইলো টাইম টেবিল আমরা ঠিক করিলাই এখন তো মাতিয়া তুমি লন্ডন থাকায় কিন্তু বাংলাদেশে গেলে এটা কতটুকু ডিফিকাল্ট হইবে এটা তোমার লগে কানেকশন করা আমি কোনো ডিফিকাল্ট হইতো না ইনশাআল্লাহ খালি ওই ইলেকট্রিক যদি যায়গি আই উইল বি ডিসকানেক্টেড নাথিং এলস ইলেকট্রিক খুব করে করা যায় না সর বন্দর কোন জায়গা থেকে স্টেবল নাই এখন ইটারে আমরা পার্ট পার্ট করিয়া করতে হইব যদি ইলেকট্রিক যায়গি দেন ইউ উইল থিংক দেন আই এম নট দেয়ার না এই ঠিক আছে আচ্ছা তোমার আরো কথা কই ও যে প্রোগ্রামস একটা ইউনাইটেড নেশনস ওর কন্টেক্সচুয়ালি ইউনাইটেড নেশনস থাকি জন মেজরে খোয়াত আছিল যে যে দেশগুলায় নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স একুয়ার করতে স্যার এরারে ডিসকারেজ করতে হইব পয়েন্ট হইল নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স ব্রিটেনের যতটুকু আছে ওগুনতেও সারা ওয়ার্ল্ডে ডিস্ট্রয় করিয়া আরো বাকি অস্ত্র রইব নিউক্লিয়ার না নিউক্লিয়ার এটারে কয় নিউক্লিয়ার রে বাড়ানি এটা একটা ফ্রেজ আছে এটারে কয় নিউক্লিয়ার প্রলিফারেশন নিউক্লিয়ার প্রলিফারেশন এটা একটা বহুত দিন ধরে এটা ইউজ করা হয় ফ্রেজ কিন্তু নিউক্লিয়ার প্রলিফারেশনের অপোজিট একটা যে নিউক্লিয়ার রে ব্যান করা বা একটার ইউজ রে ব্যান করা একটা সম্পর্কে কোনো ডিসকাশন ইউনাইটেড নেশনস ও ওর না ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বার যারা আছে সিকিউরিটি কাউন্সিলর যেমন ইউকে সরকারে 6টা দেশ আছে সিকিউরিটি কাউন্সিলর মেম্বার এরা অ্যাকচুয়ালি ইউনাইটেড নেশনস ওর রিয়েল পলিসি মেকার এবং এরা হইল রাশিয়া ফ্রান্স ইউনাইটেড কিংডম আমেরিকা চায়না কটা হইল চায়না এই যে 6টা দেশে চায়
যে ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের যে নিউক্লিয়ার অ্যাকোয়ার করছে একটা আর তার কোনো রাইট নাই। আসলে তো আর খেলোরও রাইট নাই। না না, আর ইরানে যেটা ডেভেলপ করতো স্যার ওটারও রাইট নাই। ওইও আর সাদ্দাম হোসেন সাহেব ডেভেলপও করছেন না, তান মুসলমানে তানরে ডিস্ট্রয় করে দিল, ডিস্ট্রয় করিয়া ওয়ার্ল্ড রে কত ডিসপ্লেস করলো। দে আর অল রিগ্রেটিং স্যার, না না তারা রিগ্রেটিং দে আর করতে তো রিগ্রেটিং, বাট একটা জিনিস হইলো কন্ট্রোল এন্ড পাওয়ার কেউ ছাড়তে পারেন। তো এইটার লাগি অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করা হইলো। আমরা যে ক্যাম্পেইন করি আর এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা হেরারেও এডুকেট করবো এবং অর্ডিনারি মানুষেরও এডুকেট করবো, এবং এইটা হইলো আনসার। কারণ কোনো অবস্থায়ও ওয়েস্টার বা অন্যান্য দেশের উপরে কোনো দেশের মানুষের ডিপেন্ডেন্স মোটেও মানুষের লাগি ভালো নাই। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। তো আমি যে কথা আমার এলাকার মানুষের ৩-৪ জনরে কইছি বা মুখে মুখে যারে কইছি, সকল যদি প্রেসও রাইন আপনি যে যে জিনিস এগেইন এন্ড এগেইন টাচ করা, এটা তো আমি আউটা তো একটা আশ্বাস দিচ্ছি। ওই জন্য কইলাম কোন টেকনোলজি থাকে আপনার যে অর্গানাইজেশন ডেভেলপ করা আছে বা এটারে আরো ফার্দার ডেভেলপ করিয়া লোকালি পুয়ার মানুষরে, নিডি মানুষরে, আর যারা তো কাজ আছে তারা বিদেশ না যাওয়াতে একটু হেল্প করবা, ওইটার উপরে আমার ওয়ান্স এগেইন আপনার রিকোয়েস্ট থাকলো। কারণ আমি একটা চাই এড করতাম প্রোগ্রামও, কারণ এটা রিকোয়েস্ট থাকলো ওটারে কিভাবে আপনি আপনার অ্যাডমিন এন্ড দি ফাইন্যান্স সাইড কন্ট্রোল করি আমরা একটা পজিশন আইতাম পারি। না না এটা তো আমরা করি। আর এখন ও যে মাতিয়ার দিস ইজ গোয়িং টু রিমেইন অন দি রেকর্ড ফর এভার, বুঝছো নি? এগো তো একবারে লাইভ ব্রডকাস্ট না নি। আচ্ছা তোমার আরেক কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন জায়গা তোমার বাদেশ্বর বাদে কোন জায়গা সময় কাটাইছো? এরপরে বেশি ঢাকা দক্ষিণ কেমন সময় কাটাইছো? না, ঢাকা দক্ষিণ মাঝে মধ্যে গেছি, আপনার আর জিয়ত গেছি, বিয়ানীবাজার গেছি, বায়া সুন্দরপুর হইয়া, সুন্দরপুর ব্রিজ হইয়া। সুন্দরপুর বাড়াইছো না তুমি? না, বারইছি না, বারইছি না। একদিন সুনামপুর গেছিলাম, এক আঙ্কুলে আইয়া নিছিলাম আমারে, তো কয় বাড়ি নিয়ে ভিজিট করাইছে। ইজ ওয়েল এন্ড গুড, এভরিথিং ইজ দেয়ার, বাট এই যে যে জিনিস আপনি হাইলাইট করতে করতে চাইরা লোকরে অ্যাওয়ারনেস দিতে চাইরা, এটা দিতে এটা অত ডিফিকাল্ট ব্যাপার না। আমার ও যে আমি নিজেও দেখছি না কিতা আমি মাতিছি, এটা কোনো স্ক্রিপ্ট নাই, কিচ্ছু নাই, জাস্ট আপনার ও মেইলের উপরে পয়েন্ট ভিত্তি করি আমি যে কথা কইছি, এটা আপনি দেখি লিলে তখন মনে করবা আমি কি সেইখানে এটা রাইট ইনভাইট করিয়া কিন্তু মানুষের নিয়ে আমরা ফায়দা করতাম পারবো। তুমি ঘরে দিক খোলামি গেছো ও ওলা থাকো আরো একটু সামনে। আচ্ছা উপরে তোমার মাথার উপরে স্পেস আরো দেওয়া দরকার, তখন তুমি ওলা ফারবানি খোলামি। আর জি না, আমার ইনো আমি সোফা সেটও বানো, এটারে আমি জেলা চাই হইলে পারতাম না, আমার বডি মুভ করতাম পারবো। আচ্ছা আচ্ছা আরো একটু আমরা অন্য সাবজেক্টও যাই, মানে অন্য টপিকও যাই, সাবজেক্ট সমানও আছে। বাংলাদেশের মানুষের লোকে মাতিছো বা তুমি ট্রাভেল করছো কিলা বাসে নি না কারে? না, আমার পার্সোনাল কোনো কার নাই, আগে আসিলাম এখন না, আমি ওই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এন্ড দি ঢাকায় আর পাবলিক সিলেটে। পাবলিকর মাঝে সাধারণ মেইন কনসার্ন কিতা লইয়া মানুষের চিন্তা? মানুষের তো রাস্তার যে ট্রান্সপোর্ট যেগুলা, এইগুলার যে একটা রোডর যে কমিউনিকেশনটা যেটা, এইটা ওই রোড ড্যামেজ জায়গায় জায়গায়, আর এই যে ফ্লাডে আরো ড্যামেজ করছে, ইট উইল টেক অ্যানাদার 2-3 ইয়ার্স টু ডেভেলপ। আর একটা জিনিস আমি বর্তমানে দেখলাম, ওই যে পদ্মা সেতু একটা হয়েছে, কমিউনিকেশন অফ বাংলাদেশের ওয়ান অফ দি লিডিং, এটা সবে কথা কইরে একটা জিনিস যে মোটর সাইকেল রে যাইতে দিরা না, বুঝলানি কথা, এটা মোটর সাইকেল। কিন্তু আমার কথা হইলো বাংলাদেশের যে এত কোটি মানুষরে মোবিলাইজ করে, বাংলাদেশের নম্বর 1 ট্রান্সপোর্ট আমার মতে কয় ওই সিএনজি করিয়া বেবি টেস্কে করিয়া একটা গাড়ি হয়, খেয়াল করছেন না? ওটা 3 চাকার অটো রিক্সা। এইটার পারমিশন হওয়া দরকার এই পদ্মা সেতু। আর নাইলে তো একটা এক্সট্রিমলি যেটা এক পাটিয়া কইরা একটা খালি বড় লোকের লাগে করা হইলো, ওইটা খালি বড় লোকের গেল কি।
দ্যাট এটা তো ট্রান্সপোর্টটা বাংলাদেশও মোবিলাইজ করে জেনারেল পাবলিক রে আমার মনে হয় এটা সার্ভে করলে আই ডোন্ট নো বাট আই গেসিং দিস ইজ দ্য মেইন ট্রান্সপোর্ট হইল সিলেটর ঢাকার বা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট। আচ্ছা তুমি কোনো ঈদের সময় কত সময় কতদিন গেল তুমি কয়েক সপ্তাহ কত সময় কাটাইলে তুমি বাংলাদেশি বা 10 উইকস 10 উইকস তুমি নিউজ পেপার পিক আপ করছো নি কোনো? পড়ছি নিউজ পেপার কোনটা তুমি করছো বা কোন একটা থেকে বেশি হলে কোনটা তুমি পড়িছো? এইটা ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি অলওয়েজ ট্রান্সপোর্টও বইয়া যেইটা সামনে পাইছি পেপার এইগুলাই আমি হাতে লইয়া পড়েছি। আর আমি যে রেগুলারাইজ আমার গ্রাম পেপার আয় বুঝছেন কি না, এটা ইংলিশ না বাংলা? কিছু বাংলাও আছে ইংলিশও আছে। তো ইলা কোনো ইংলিশ বা বাংলার মাঝে ইলা কোনো পেপার তুমি পাইছো নি ই 10 সপ্তাহের মাঝে যেটা দেখছো যেগুলার ফড়িয়া তুমি মনে করছো এই হাসামাতের ইলা কোনো ফিলিং তোমার মাঝে হইছে নি? ও হাসা যতটা আছে এটা খালি কেলেঙ্কারির কথা যেগুলা এগুলা আসামিসাও কার কোনটা আসামিসা এটা আই ক্যানট গেস ইট বিকজ আই এম নট দ্যাট টাইপ অফ পারসন। এইগুলা এত কঠিনাইজ করার তো জ্ঞান নাই হয়তো আমার। এই ধরনের কোন রিয়েলিটি কোন শব্দ এই যে আমি পড়ছি। আমি তো তোমারে প্রশ্ন করলাম যে তুমি যে পদ্মা ব্রিজের কথা কইলা এই পদ্মা ব্রিজের সম্পর্কে মাথার বাদে কইলাম কারণ আমি যে একটা দেখি ও যে প্রশ্ন হলো এটা আমি মনে করি একটা প্রবলেম। এই প্রবলেম যদি আমার সামনে আয় আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চন হইল হু ইজ ডুইং এনিথিং অ্যাবাউট দিস, আর সেকেন্ড হইল ইফ এনিওয়ান ইজ ডুইং এনিথিং অ্যাবাউট দিস what is it that they are doing, and what is it they are doing means what political awareness is being raised about this clearly so that the government of the day cannot escape, cannot pretend. Yes, এইটার লাগিয়া যারা জ্ঞানী গুণী কিছু মানুষ আছেন এগুলা তাই লেখালেখি করা অবশ্যই এটা যে একটা ব্রিজ করা হয়েছে এটা হয়তো খালি ধনী মানুষ লাগে করা হয়েছে। আর এটার আমি দেখিয়া বা শুনিয়া এই মোটরসাইকেল রে না যাইতে দিয়ে আর দেখা যায় এই সিএনজি গাড়িটার কোনো পারমিশন নাই কেন। এইটা আমি খেরুর লোকে কোনো আলাপ না, ফার্স্ট আলাপ আপনার লোকে এটা করলাম পয়েন্টটা। আমি রাইট প্ল্যাটফর্ম পাইলেই না বাংলাদেশও কইতাম এটা এবারে গভর্নমেন্ট লেভেলে হওয়া দরকার, জানানি দরকার, ট্রান্সপোর্ট মিনিস্ট্রি অফিসে যাওয়া দরকার, রোড এন্ড হাইওয়ে জানা দরকার। কারণ এত মানুষ মোবিলাইজ করে এই যে ওই সিএনজি যে গাড়িটা, কিন্তু তার পারমিশন নাই এই পদ্মা ব্রিজে দিয়ে যাওয়ার মনে হয় না, আপাতত না, সামনে হইব, দ্যাট ইজ আই ডোন্ট নো, বাট there is some people they are very much concerned about it. আচ্ছা তুমি 1 মিনিট আমারে কইতে দাও। This is the KHOODEELAAR television channel coming to you, whoever is watching this, only on the internet, not on the satellite, not on the terrestrial, not on cable news network platforms. And this is coming at 22 hours 16 minutes GMT, and the local time in London is 23:16 UK time on Wednesday, 20th of July 2022. Now, I, Muhammad Haque, have written, created, researched, and am hosting this program, which is KHOODEELAAR television channel. But the theme is Baby Angel Geronimo. Now, the Baby Angel Geronimo was a member of the camel family who was imported from New Zealand by a lady called Helen MacDonald, living in South Gloucestershire in England. And for 4 years since Baby Angel Geronimo arrived, the UK central government department called DEFRA mounted a campaign of vilification, defamation, libel, slander, and conspiracy to do damage to this baby angel Geronimo. Now, the way they behaved
towards this innocent Geronimo encompasses, contains, includes all the bad things that are to be found in the behavior of the UK central government department. Central government department agency, DEFRA, is a central government executive department. So what has happened today, Wednesday also, is that Boris Johnson, whom we call depraved liar Boris Johnson, gave his last prime minister's questions before he actually leaves office of the prime minister of the UK, leaving two contestants to compete between themselves to become the Conservative Party's nominee, to become the leader of the party and then automatically become the prime minister, because there is an inbuilt majority in the main House of Parliament, the House of Commons, 80 or 78, 73, depending on the actual count after the recent by-elections. Whatever the number, even if it's 70, even if it's 60, even if 70, 60, 50 majority, the Conservatives automatically can ignore the opposition. So what is happening in the UK today is that Keir Starmer, who is the opposition Labour Party leader, has not performed at all competently, coherently, ethically, morally, transparently, democratically in holding Boris Johnson to account. And Boris Johnson personifies, he is the personification of all the bad things that are being done in the name of the UK central government departments, central government executives like the DEFRA. Now, DEFRA is the environment department. We call DEFRA depraved DEFRA. Anyone watching this will be able to look up depraved, cruel, lacking compassion, lacking justice, lacking fairness, and inflicting cruelty and lies and harassment on the most innocent. Now, baby angel Geronimo is a member of the Camelide family. Human beings are being treated badly in this country, in the United Kingdom, including, highlighted every day, the increasing desperate number of people trying to get refuge and asylum in this country. The discussion that we are having, referred earlier in the Siloti language part, Qutub said that these big countries, Western countries, have been creating so much of the problem and disasters that the migrants are desperate to escape. So our program, KHOODEELAARTV television channel, is in association with the End Hunger at Root movement that I have initiated, inspired by Qutub, inspired in the particular action, not the particular movement. Because when we met after a long time, in fact, I met Qutub for the first time in such a setting that we actually began discussing things with one another, although we have been coexisting in London for decades. So that was the first time in September 2019. Qutub said to me, "Uncle, do something." By that he meant do something substantial that actually does benefit to the humanity, to society, to the world. So he obviously got that right based on his observation of what other things I was doing, observations that he made independently of any connections with me personally. Now, I had by chance found a piece of journalism that I had done in the Bent Bulletin, which carried an article about a drama that Qutub had actually produced, and it was staged at the
school called Mulberry School in Tower Hamlets in Richard Street off Commercial Road. So Qutub and I have been coexisting and have been doing things on separate kind of platforms. But ideally, we have been really deserving of being described as doing the leading work. Sasa kunta kharoka. That is what Qutub said, and that is what we are hoping to do on a footing that is permanent and solid and actually applies to the lives of the people, not only in Silot, but in Bangladesh and in the Asian continent and also in African continent and other parts of the world. Thank you. Thank you. Okay. You got to cover all over the world, third world countries. That is my prayer. So what we shall be doing, quite apart from this, you see, in Silot, there is a place called Murari Chand College, MC College. The MC College is Murari Chand College, one of the legacies of people who, in the population in Silot, majority of the people in Silot now, Bangladesh, Muslim. But at that time, the people who were leading the various initiatives included a significant number of Hindu people. And we should recognize all those people who have made contributions for the betterment of society, for establishment of education and social welfare and progress. And I think End Hunger at Root will be addressing the hunger that is the lack of actual recognition. That is what I'm meaning in that context. And we should produce regular publications, volumes, periodical, either 6 monthly or yearly, and we should liaise with the United Nations and other organizations, international bodies, so that what we know on the ground and we gather information on the ground can be shared across the world through these agencies, and we can make comments on what the reports are published. For example, on Wednesday, there was a report that China was trying to block the publication by the United Nations of the report compiled by the United Nations High Commissioner for Human Rights, I think, a South American woman called Michelle Bachelet, about the Uyghur Muslims being persecuted by China. We have got Uyghur Muslims, we got Rohingya Muslims in Burma. So, quite apart from the hunger and poverty caused by war and other issues, there are people trying to flee the countries of persecution, like people of Burma. There is not much evidence of many people being allowed by China to leave the persecution that the Chinese authorities have been actually imposing, inflicting on them. But the desperation should be recognized, and End Hunger at Root should include a message that human rights that are enshrined in the various declarations of the United Nations must be recognized. I may say that Kutub ঠিক আছে না আমি আরো কিছু মাতি নাকি তা? No, it's okay. It's okay. Whatever you are saying, I all appreciate that, Alright. and it's good on the record. And আমার মনে হয় আজকের মতো আজকে শেষ করে লওয়া দরকার। তুমি 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 যদি মনে করো তোমার হয়ে গেছে না, ঠিক আছে, আমি কন্টিনিউ করব। আরো কন্টিনিউ করতা? আমি কন্টিনিউ করব যে যেটা মাত্র শুরু করছি আর কি। কোন ব্যাপারে? না না, ওই তো ইউনাইটেড নেশনস এর কথা মাতি। আর তুমি না, এগুলো আপনি অন রেকর্ডও আপনি রাখো কাজ, যেগুলো আমি আর কন্ট্রিবিউট করতে পারতাম না। I'm taking the leave, uncle. Thank you very much, and I will continue. And I believe this you cover all the subject nationally, internationally, all the third world countries, and I will appreciate and I will be appreciating if your thought and idea and the knowledge is help the people of the world crisis land and the people of the
crisis, whether it's religiously or this uh, financially or this whatever problem that if you think and if you can address to the world and United National just help to the people, that will be a appreciation from myself, and I feel the world will appreciate your thought. Thank you, Thank Kutub. you. So we Thank have you very had, much. just a minute, we have had, as the correspondent, as I was saying earlier, Kutubuddin, he comes from Naliuri in Gulabganj police station, yes, the Yeah, Gulabganj, Badeshwar Union. Badeshwar Union, Gulabganj Thana, in Sylhet district. Okay, thank you very much, Kutub, and we shall be Also continuing. Bangladesh. Thank you. Okay, Bala okay, Tauka. okay. Assalamu alaikum. Keep Assalamu in alaikum. touch. Keep in touch. Thank you. So the United Nations was founded in 1948, and the founding declarations of the United Nations had various absolutely much important necessary aims and purposes. So the Chinese and others who are violating the United Nations declarations must be persuaded to honor the United Nations declarations and stop persecuting Uyghurs and stop persecuting other people in other parts of the world. So I'm finishing this at 22:28 hours GMT on Wednesday, the 20th of July, 2022.